ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید مختار حسین رضوی ابن مرحوم و مغفور جناب سید ابرار حسین رضوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم، بعنوان مجلس ایصال ثواب، ایک ایسی محترم شخصیت کے لیے برگزار کی جا رہی ہے کہ جنہوں نے اپنے نیک عمل کے ذریعے سے اپنی دنیا بھی آباد رکھی اور آخرت کو بھی سنوارا۔ مجھ سے بہت ہی اچھے تعلقات تھے مرحوم کے، اور کئی مرتبہ ملاقات میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں کہ جسے میں آج اپنی مجلس میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک نہایت ہی شریف، ایک نہایت ہی مومن اور جاذب و دلکش شخصیت کے مالک تھے۔ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے والے ایک مرد الہی تھے، ایک عبد خدا تھے۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ آپ الہ آباد سے بنارس تشریف لائے تھے، تو وہاں پر ہماری ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے موقع پر انہوں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اس وقت ضرورت ہے علماء، خطباء اور ذاکرین کو چاہیے کہ وہ ایسے موضوع پر مجلسیں پڑھیں کہ جو وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک موضوع کہ دین اور دنیا
ہمیں دونوں لے کر چلنا ہے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی تھی، کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف دنیا کو لے کر چل رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے اور صرف آخرت کی فکر میں ہیں۔ اس لیے مومنین، یہ مجلس انشاءاللہ مرحوم و مغفور جناب مختار حسین صاحب یقیناً اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ان کا پسندیدہ ٹاپک اور موضوع ہے آج کی پوری مجلس، اسی موضوع پر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اسلام نے یقیناً آپ نے بجا فرمایا تھا کہ اسلام نے دین اور دنیا دونوں لے کر چلنے کی بات کی ہے۔ دین اسلام نے پوری کوشش یہ کی ہے جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، جو اللہ والا ہے، وہ دین کو بھی حاصل کرے اور دنیا کو بھی حاصل کرے۔ بیلنس بنانا بہت ہی ضروری ہے، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اس لیے آپ جب ہماری کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہماری کتابوں میں دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنے کی بات کی گئی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے مومنین کہ کچھ حدیثیں ہمیں ایسی ملی ہیں کہ جہاں پر صرف آخرت کے لینے کی بات کی گئی ہے، اور کچھ ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ جہاں پر دنیا کو لینے کی بات کی گئی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ دین کو کتنا لینا چاہیے، دنیا کو کتنا لینا چاہیے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ جس پر ہم سب کو توجہ دینا ہے۔ ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے محققین نے اس پر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ ہر وہ کام، ہر وہ عمل جس میں ایک مقصد پایا جائے، جس میں ایک نظریہ پایا جائے، وہ کام عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے دیکھنے میں ایک لگے، لیکن یہ ممکن ہے کہ نیت کے بنیاد پر دونوں کا ثواب بدل جائے۔ مثلا ایک انسان ہے جو ابس بیہودہ اور بیکار بغیر کسی ٹارگٹ اور مقصد کے جاگ رہا ہے، تو اس کا جاگنا جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے جاگ رہی ہے تو اللہ کو یہ بیداری جو ہے بہت ہی پسند ہے، یہ جاگنا بہت پسند ہے۔ ایک دیوانہ انسان اگر ایک کاغذ کے اوپر لکیریں کھینچ رہا ہے اور یہ بے مقصد لکیریں ہیں، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر ایک آرکیٹیکٹ اپنے آفس میں بیٹھ کر اے سی روم کے اندر اگر وہ کچھ لکیریں کھینچ کر نقشہ بنا رہا ہے تو پروردگار کی نگاہ میں یہ عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار بھی ہے، وہ کام کہ جو انسان کی حیات کے لیے، انسان کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو تو اس کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کسان ہے جو اپنے باغ میں انگور لگا رہا ہے، انگور کی کاشت کر رہا ہے، تو یہ انگور کی کاشت کرنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اسی انگور کو خرید کر شراب بنانے والی فیکٹری میں بھیج رہا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ عذاب الہی کا سبب ہے، یہ گناہ ہے۔ دونوں نے علی الظاہر ایک ہی کام کیا ہے، اس نے بھی، کسان نے بھی انگور کو بیچا، اور یہ دوسرا شخص فیکٹری میں جو شراب بنانے والی فیکٹری ہے وہاں بھی انگور کو بیچ رہا ہے۔ لیکن ایک وہ ہے جو عبادت کر رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اللہ کے غضب کو خرید رہا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کو مول رہا ہے۔ تو مقصد اگر بدل جاتا ہے تو اسی اعتبار سے ہمیں ثواب یا ہمیں سزا ملتی ہے۔ لہذا مومنین یاد رکھیے، دین مبین اسلام کی خواہش یہ ہے کہ ہم کام کریں، ہم اپنی دنیا کو آباد کریں، لیکن اس طریقے سے دنیا کو آباد کریں کہ اس میں جو ہے کسی کا نقصان نہ ہونے پائے۔
बनी नौ ए इंसान, यानी जो इंसानियत है उसको अगर तकलीफ पहुंच रही है तो वो काम जो है सही नहीं है। याद रखिएगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें फ़ायदा हासिल होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें दूसरों को फ़ायदा हासिल होता है, ये दोनों सही है। लेकिन अगर कोई काम ऐसा हो कि जिसमें हमें तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन उससे दूसरों को नुकसान पहुंच रहा है, तो दीन मुबीन इस्लाम ने इस काम को जायज़ करार नहीं दिया है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर सुने, हमें तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन दूसरों को नुकसान हो रहा है, तो ये काम जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक कारोबार कर रहा हूँ और नाप तौल में मैं कमी कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है इसमें हमें तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन सामने वाले का नुकसान हो रहा है। उसने हमसे 1 किलो शक्कर मांगी थी और हमने उससे 1 किलो का पैसा लिया था, लेकिन 50 ग्राम शक्कर हमने जो है कम करके उसको दी, तो ये 50 ग्राम का जो पैसा है वो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है। हमें तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन सामने वाले को नुकसान हो रहा है। दीन इस्लाम कहता है ये इबादत नहीं है, ये वो दुनिया तुम हासिल कर रहे हो जिससे अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हो। एक काम वो है हमें तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन पूरी सोसाइटी को, पूरी कम्युनिटी को जो है नुकसान पहुंच रहा है। दीन इस्लाम कहता है कि उसका भी तुम्हें जो है कोई फ़ायदा हासिल होने वाला नहीं। यही मिसाल शराब की ले लीजिए, अगर हम शराब बना रहे हैं तो शराब नहीं बना रहे हैं बल्कि इंसानियत के लिए जो है हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि उसे तबाही के दहाने पर ले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हम हीरोइन वगैरह बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये काम जो है, ये काम बनी नौ इंसान के लिए तबाही का जरिया है, बर्बादी का जरिया है। ये जो ड्रग्स हैं, इसे हम जो सप्लाई कर रहे हैं, स्मगलर हैं, तो ये हमको तो पैसा मिल रहा है लेकिन इंसानियत के लिए हम खतरा बने हुए हैं। दीन इस्लाम ये कहता है कि ये भी जो है जायज़ नहीं है। यहाँ तक कि अब आइए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपकी खिदमत में पेश कर दूं। दीन ये कहता है कि अगर कोई काम जो है तुम्हारे लिए भी नुकसान है उसमें, तो वो भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, एक बार ये है कि दूसरों के लिए फायदेमंद है ना, और हमारे लिए नुकसान हो रहा है, तो इस्लाम ने इसको भी जो है जायज़ करार नहीं दिया है। मिसाल सुनेंगे, जैसे गैम्बलिंग, जैसे जुआ जो है, इसमें होता ये है कि कभी ज़्यादातर हमारा ही नुकसान होता है लेकिन दूसरों को फ़ायदा मिलता है। ये जो लॉटरी है, इससे दूसरों को फ़ायदा मिलता है, हमें तो फ़ायदा मिलता नहीं है। तो इस्लाम ने इसे भी क्या किया है, हराम करार दिया है। तो आप समझे दीन का क्या खूबसूरत पैगाम है, कितना प्यारा है ये दीन, कितना हसीन है ये दीन, हमने इसे ख़राब कर दिया है। मैं एक मिसाल एक बुजुर्ग आलिम के दूं तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही लुत्फ आएगा कि दीन जो है, दीन की मिसाल जो है बारिश के पानी की तरह है। बारिश का पानी जब आसमान से नाजिल होता है कितना पाक होता है, इसे लैब में ले जाकर आप जब टेस्ट कराएंगे तो इसके अंदर तमाम चीज़ें जो एक पानी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो सब उसमें पाई जाती हैं। ये लैब की रिपोर्ट बताती है। लेकिन यही पानी जो है जब ज़मीन पर गिरता है तो अगर ज़मीन साफ़ होती है तो ये पानी काबिल इस्तिफ़ादा होता है। लेकिन अगर ये पानी जो है किसी मुर्दार के ऊपर गिर जाए तो उसमें से और ज़्यादा बू पैदा हो जाती है, ताफ़ुन और बदबू फैलने लगती है। अजीज़ों, दीन जो है, इस्लाम जो है बहुत ही पाको पाकीज़ा है और इसकी मिसाल
اسی آب زلال کی ہے، بارش کے پانی کی اس کی مثال ہے کہ جب آسمان سے پانی جیسے نازل ہوتا ہے پانی کتنا صاف ہوتا ہے، ایسے اسلام جو قلب پیغمبر پر آیا، اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے پاس آیا، یہ اسلام جو ہے بالکل پاک و پاکیزہ تھا، لیکن جیسے ہاتھ میں گیا ویسے ہی جو ہے اس کا اثر ظاہر ہوا۔ میں جملہ کہوں، ایک قیمتی بات میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں کہ کیا ہوا، یہی اسلام جو ہے جب بنی امیہ کے ہاتھوں میں آیا تو اس سے دہشت گردی جو ہے نکلنے لگی، کیونکہ دہشت گرد کے ہاتھ میں جائے گا تو اس سے دہشت گردی ہی ظاہر ہوگی، لیکن یہی اسلام جو ہے جب اہل بیت علیہ السلام کے پاس آیا تو یہ درس انسانیت کا سبق دینے کا سبب بن گیا، یہ انسانیت کا سبق دینے لگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کو ہم نے بڑا خراب کر دیا ہے، ہم نے دین کی شکل کو جو ہے تبدیل کر دیا۔ IS اور داعش نے، طالبان نے، یہ سب وحشی درندوں نے جو ہے دین کی شکل کو اور تصویر کو جو ہے بدلنے کی ناکام کوشش کی۔ اس لیے یاد رکھیے گا عزیزو، ضروری یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ دین مبین اسلام جو ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ مرحوم و مغفور جناب مختار صاحب ہمیشہ اس بات پر گفتگو کیا کرتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا مسلمان بننا چاہیے جو الگو بن جائے، جو آئیڈیل بنے، جو نمونہ بنے دوسروں کے لیے۔ یہی پیغام اسلام ہے۔ یاد رکھیے گا عزیزو کہ ہم اس دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ اس دنیا کو حاصل کر کے اپنی آخرت کو جو ہے بہتر کر سکیں۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو چھوڑ کر تارک دنیا بن جائیں اور مثلاً سنیاسی بن جائیں اور اس کے بعد ہم یہ چاہیں کہ ہم کو جو جنت مل جائے گی۔ دین اسلام کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑنے والا اتنا زیادہ منفور ہے، قابل نفرت ہے اللہ کی نگاہ میں کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں مل سکتی۔ جو لوگ اپنا گھر چھوڑ کر، جو لوگ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر جنگل میں چلے جاتے ہیں اور پتا کھاتے ہیں اور پتا پہنتے ہیں، اسلام کہتا ہے یہ اتنے خراب ہیں کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی انہیں میسر نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، دین کو پہچانیے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ایک میسج اور ایک پیغام جو ہے اس واقعے کے ذریعے سے پہنچے۔ میری ایک عادت یہ ہے مومنین کہ میں کوشش یہ کرتا ہوں جہاں تک ہو سکے ایک واقعہ یا دو واقعہ جو ہے مجلسوں میں پڑھتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ واقعات جو ہیں لوگوں کے ذہن میں باقی رہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کسی صحابی سے عمرو ابن مسلم کے بارے میں سوال کیا کہ آج کل وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، امام کا شناسہ ہے، امام اسے پہچانتے ہیں، کہا وہ کہاں ہے؟ وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ کہا کہ لوگوں نے کہا پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے مولا، اب وہ رات و دن جو ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اور اس نے اپنے کاروبار کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کو ترک کر دیا ہے اور مصلی پر بیٹھا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ رحمت للعالمین کا یہ نمائندہ جو ہے ایک مرتبہ غضبناک ہوا اور امام نے فرمایا کہ یاد رکھو، اس سے کہہ دو کہ جو کام نہیں کرتا ہے اور دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ پروردگار اس کی دعا کو بھی نہیں سنتا ہے۔ اللہ اکبر! پروردگار عالم جو ہے اس کی دعا کو نہیں سنتا، یعنی اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو صرف آخرت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، تمہیں دنیا اسی وقت
तुम्हें आखिरत उसी वक्त मिलेगी कि जब तुम दुनिया को हासिल करोगे। एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या है मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या है। सुने इंशाअल्लाह आपकी रूह के अंदर ये वाक़या जो है जाएगा, आपका दिल इंशाअल्लाह ये वाक़या शाद करेगा। और हम सब जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, ये मजलिस जो ऑनलाइन पूरी दुनिया में सुनी जा रही है, ये तमाम लोगों से मेरी गुजारिश ये है कि पूरी तवज्जो के साथ इस वाक़े को समाअत फरमाएंगे। अगर आपने अभी तक मेरी मजलिस पर तवज्जो नहीं दी है तो इस वाक़े को ज़रूर सुनेंगे मोमिनीन। बहुत ही खूबसूरत वाक़या है। मौलाए मुत्तक़ियान हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को ये मालूम हुआ कि उनका एक चाहने वाला है, उनका एक शहदाई है जिसका नाम है अला इब्न ज़ियाद। वो बीमार पड़ गया है। इमाम को जब खबर मिली, इमाम ने कहा हमारा चाहने वाला जो है वो मरीज है, बीमार हो गया है, चलें उसकी तीमारदारी के लिए। देखिए ये एक मैसेज है। हमारे अइम्मे मासूमीन जो हैं, जो फरमाते हैं उसे करके दिखाते हैं। यानी इनकी जो तबलीग होती है वो ज़बान से नहीं होती बल्कि अमल के ज़रिए से होती है। इसीलिए हदीस में आया, मौला ने फरमाया, छठे इमाम ने फरमाया, कूनू दुआतन नास इलल्लाह बिगैर अलसिनतिकुम। देखो जब तुम लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाओ तो अपनी ज़बान से नहीं बल्कि अपने अमल के ज़रिए बुलाओ। ये तीमारदारी का सवाब दीन इस्लाम में बहुत है। मरीज को देखने के लिए जाने का सवाब बहुत है, लेकिन याद रखिएगा हमेशा एक्सेप्शन होता है हर कानून के लिए। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कानून कहीं वो कानून टूट जाता है। जैसे अगर रेड लाइट हो तो आप अपनी कार को, अपनी गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि अगर एम्बुलेंस है तो उसके लिए यह कानून नहीं है। जितने भी कानून हैं आप देखिए कहीं ना कहीं वो जो है उसके लिए एक्सेप्शन और इस्तिस्ना पाया जाता है। चुनांचे मरीजों को देखने के लिए जाने का तो बहुत सवाब है, ये तो कायदे कुल्लिया हुआ, लेकिन हुक्म सानवी इस जमाने में ये है कि चूंकि कोरोना के जरिए से इन्फेक्शन फैल सकता है, लिहाजा आप इस हदीस को यहाँ पर इस्तेमाल न करें। मैंने इसलिए ये बात बयान कर दी कि कोई ये कहे कि साहब मौलाना असलम ने, मैंने खुद सुना है मौलाना असलम ने ये कहा है कि मरीज को देखने के लिए जाना चाहिए, बहुत सवाब है। लेकिन यहाँ पर अजीजों सवाब ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन है, इस्तिस्ना है कि अगर हालात जो है मुसाइद हो तभी जाना चाहिए। लेकिन अगर जो है संक्रमण यानी जो बीमारी है वो आगे फैल सकती है तो फिर वहाँ पर ये कानून नाफिज नहीं होगा। अला ये हाल मौलाए मुत्तक़ियान को खबर मिली उनका चाहने वाला बीमार है, उनका नाम अला इब्न ज़ियाद है। मौला जो है उसकी तीमारदारी के लिए जाते हैं, मौलाए मुत्तक़ियान जो है उसे देखने के लिए जाते हैं। जैसे ही अला ने देखा, कहा कि मौला आप तशरीफ़ लाए हैं। कहा मैंने सुना कि तुम बीमार हो। कहा हाँ मैं बीमार था लेकिन अब बीमार नहीं हूँ, क्योंकि आपका नूरानी चेहरा जो मैंने देख लिया है, आपका चेहरे मुनव्वर जो मैंने देख लिया है, तो सारी बीमारी खुद ब खुद चली गई। और क्यों ना हो, अली जिस बीमार के पास चले जाएं वो अली के चेहरे को दीदार करके, अली के चेहरे को देखकर उसकी सारी बीमारी चली जाएगी। इतना खुश हुए अला इब्न ज़ियाद, मैं कितना खुश नसीब हूँ कि मेरे घर में मौलाए मुत्तक़ियान आए हैं। मैं कितना खुश नसीब हूँ कि अमीर कायनात मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। इतना खुश हुए कि सारी बीमारी जो है अला इब्न ज़ियाद की चली गई। उसके बाद जब मौला जाने लगे, देख कर जाने लगे, तो अला कहते हैं मौला एक बात आपसे करनी है, एक कंप्लेन है मेरे भाई की तरफ से, वो मैं करना चाहता हूँ। का क्या है? अला
कहा ये जो मेरा भाई आसिम इब्ने ज़ियाद है ना, पता नहीं चंद दिनों से मौला इसे क्या हो गया है इस आसिम इब्ने ज़ियाद को कि ये हर वक्त जो है वो मुसल्ले पर रहता है। इसने अपने बच्चों को छोड़ दिया, इसने अपने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, इसने अपने कारोबार को छोड़ दिया, अब इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुसल्ले पर बैठकर इबादत खुदा कर रहा है। मौला ने जब ये सुना, मौलाए कायनात ने जब ये सुना तो बहुत ज्यादा जो है उनकी पेशानी के ऊपर बल पड़ गए और कहा कि आसिम को मेरे सामने लाया जाए। अल्लाह अकबर, जरा तवज्जो कीजिए मौला ने क्या कहा, आसिम को मेरे सामने लाया जाए। आसिम इब्ने ज़ियाद जो हैं मौला के सामने आए, एक जुमला कहा, इस जुमले की आप कदर नहीं करेंगे तो कौन करेगा। जरा सुने अजीजों, क्या जुमला कहा है, क्या जुमला कहा मौला कायनात ने। कहा आसिम, ये जो तुम नमाज पढ़ रहे हो इससे अल्लाह खुश नहीं होगा, इससे शैतान खुश होगा। शैतान ने तुम्हें अपने जाल में फंसा रखा है। अल्लाह अकबर, इबादत खुदा की कर रहा है, नमाज खुदा की पढ़ रहा है, सजदा खुदा का कर रहा है, तस्बीह और तहलील खुदा के लिए कर रहा है, लेकिन खुशी खुदा को नहीं हो रही है, खुदा राजी नहीं है, बल्कि शैतान इससे खुश हो रहा है। जरा दीन को तो समझिए, इस्लाम को समझने की कोशिश कीजिए। कितना खूबसूरत है ये दीन मुबीन इस्लाम, कितना प्यारा है ये दीन मुबीन इस्लाम। जरा इसे आप समझने की तो कोशिश कीजिए अजीजों। ये है दीन कि वो ये चाहता है कि हम इस दुनिया में भी जो है सुरखरू रहें, इस दुनिया में भी जो है हम जो है इज्जत के साथ आबरूमंदाना जिंदगी बसर करें। ये दीन इस्लाम की ख्वाहिश है, ये अल्लाह की तमन्ना है, ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का मैसेज है, ये खुदा का हुक्म है कि हम जो है इस दुनिया में जो है बहुत ज्यादा इज्जत के साथ और वक़ार के साथ जिंदगी बसर करें। आप मुझे इंसाफ से बताइए, कुरान में आपने इतनी आयतें देखी हैं, एक जगह बताइए कि कहीं पर यह लिखा हो कि ज़कात लो। नहीं मिलेगा आपको, बल्कि जहां भी मिलेगा आतु ज़कात, ज़कात दो। ज़कात देने की बात हो रही है, ज़कात लेने की बात नहीं हो रही है। ये इस बात की दलील है कि दीन मुबीन इस्लाम जो है हमें मालदार देखना चाहता है, गरीब देखना नहीं चाहता। ये खुम्स, ये ज़कात, ये सदका, ये फितरा, ये खैरात, ये सारी चीजें क्यों रखी हैं? ताकि समाज से गरीबी खत्म हो जाए। अगर हर इंसान खुम्स का आदी हो जाए, अगर हर इंसान सदका और खैरात देने का आदी हो जाए, तो याद रखिएगा समाज से गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन मुश्किल ये है, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अपनी फिक्र है, अपने खानदान वालों की फिक्र है। अगर हम दूसरों के लिए भी जिंदगी बसर करें तो इंशाअल्लाह इस समाज से जो है गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो याद रखिए अजीजों, जरूरी है, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि दीन की ख्वाहिश क्या है। दीन ये चाहता है दुनिया को आबाद करो, लेकिन आखिरत वीरान होने न पाए। अब मैं आपकी खिदमत में एक हदीस पेश करना चाहता हूं, बल्कि मैं दो हदीसें पेश करना चाहता हूं। कुछ हदीसें आपको ऐसी मिलेंगी कि जिसमें दुनिया की बहुत ज्यादा बुराई की गई है, और कुछ हदीसें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर दुनिया को लेने की बात की गई है। एक वाकया आपने सुना, मौला अली ने क्या कहा, तुम्हें काम करना चाहिए, तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए, तुम्हें कारोबार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इबादत भी करो, नमाज भी पढ़ो। कितनी नमाज पढ़ें, कितनी इबादत करें और कितनी दुनिया को हासिल करें। एक आरिफ बिल्ला, बहुत बड़े आरिफ बिल्ला, उन्होंने क्या खूबसूरत बात कही। क्यों? इसलिए कि हदीस दो तरह की है, बहुत तवज्जो कीजिएगा। हदीस दो तरह की है। कुछ हदीसें दुनिया को लेने के लिए कहती हैं, कुछ हदीसें दुनिया को छोड़ने के लिए कहती हैं। मिसाल के तौर पे ये हदीस जो मौला कायनात ने फरमाया कि या दुनिया गुर्री गैरी, ए दुनिया मुझे धोखा मत देना, मेरे अलावा किसी और को धोखा देना। या दुनिया तल्लक़्तुके सलासा ला रजअता बादहा, देखो मैं तुम्हें 3 तलाक दे रहा हूं। तीन क्यों मौला? एक तलाक काफी नहीं है, का 3 तलाक के बाद फिर पलटना मुमकिन
नहीं है, रुजू मुमकिन नहीं है। वो अली जो दुनिया को तलाक देने की बात कर रहे हैं, वही अली आसिम इब्न ज़ियाद से कह रहे हैं दुनिया को हासिल करो। या मौलाए कायनात की वो मशहूर मारूफ हदीस जिसे मौला फरमाते हैं इन्ना दुनियाकुम इंदी लअहवनु मिन वरक़तिन फी फमे जरादतिन तक़ज़मुहा। या देखो तुम्हारी दुनिया, इन्ना दुनियाकुम तुम्हारी दुनिया अली की निगाह में उस टिड्डी के चबाए हुए पत्ते से भी ज्यादा पस्त है जो उसने चबाकर जमीन पर फेंक दिया है। टिड्डी और उसके मुंह में जो पत्ता है वो जब चबाकर फेंक देती है, मौला फरमाते हैं उससे ज्यादा भी हकीर और जलील जो है तुम्हारी दुनिया। इन्ना दुनियाकुम तुम्हारी दुनिया। मालूम हुआ दुनिया दो तरह की है, एक अली के दुश्मनों की दुनिया है और एक अली की दुनिया है। अली की दुनिया कौन सी है और गैर अली की दुनिया कौन सी है, मैं इसे इस आरिफ बिल्लाह के जबान में पेश करना चाहता हूं। वो कहते ये हैं कि यूं समझो, वो कहते ये हैं कि यूं समझो कि दीन के ज़र्फ में, दीन के बर्तन में जितनी दुनिया आ जाए उसे ले लो और जो छलक जाए उसे छोड़ दो, उसे तर्क कर दो। यानी क्या अच्छी बात कही, कितने हसीन अंदाज से कहा। दुनिया तो लेना है लेकिन दीन के बर्तन में जितनी आज आ सके बस वही लेना है, और जो छलक जाए उसके लिए अली ने मना किया है। यानी वो दुनिया जो बर्तन के अंदर है, दीन के बर्तन के अंदर है, उसे लेना है, और जो दीन के बर्तन से बाहर है उसको छोड़ देना है। और अली ने जो मुखालफत की है उस दुनिया की है जो दीन के बर्तन से बाहर आ चुकी हो। अब इससे बेहतर ताबीर आज की मजलिस में मेरे पास समझाने के लिए नहीं है मोमिनीन, क्योंकि ये मजलिस ऑनलाइन मजलिस है और ऑनलाइन मजलिस का आप जानते हैं पढ़ने का तरीका भी अलग होता है, उसके मतालिब भी, उसके जो मैटर हैं वो भी थोड़े अलग होते हैं और तरीका भी यकीनन इसका अलग होता है। एक मोमिन के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़िद की गई है, उनके वारिसीन की जानिब से, उनके रिश्तेदारों की जानिब से मैं भी अपनी तरफ से इन मरहूम के तमाम खानवादे की खिदमत में तस्लियत व ताज़ियत पेश करता हूँ। क्यों? इसलिए कि ये दस्तूर ज़माना है कि अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो उनके वारिसों से जो है वो मोहब्बत से पेश आना चाहिए। एक जुमला भी वारिस के लिए बहुत ही सुकून बख्श होता है, उनके दिल को इत्मीनान पहुँचता है। किसी का बाप चला जाता है, उसके फर्जंद से कहा जाता है सब्र करो सब्र करो, उसकी बेटी से कहा जाता है सब्र करो सब्र करो, तो उसका दिल, उसके दिल को सुकून मिलता है। मेरे बाबा के इतने चाहने वाले हैं, मेरे बाबा से इतने मोहब्बत करने वाले हैं। अजीज़ों, जब मरहूम के बेटे से ये कहा गया होगा कि आप सब्र कीजिए, जब मरहूम की बेटी से ये कहा गया होगा आप सब्र कीजिए, मुझे अभी बताए सोचकर, तो उनको कितना सुकून मिला होगा ना, उनको कितना सुकून मिला होगा। अगर कोई उनसे ये ना कहे, अगर कोई फ़ोन ना आए, किसी के भी वारिस के पास कोई फ़ोन न करे, एक तस्लियत, एक ताज़ियत का पैगाम न दे, तो ज़रा तसव्वुर कीजिए कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। अब जब आपके जहन में ये बात आ गई तो सोचिए, जब करबला में एक आवाज़ बुलंद हुई होगी, अला क़द क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला क़द ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में कत्ल कर दिए गए, हुसैन करबला में ज़िबा कर दिए गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है सैयद सज्जाद ने सोचा होगा मेरा बाबा कत्ल कर दिया गया है, मेरा बाबा शहीद कर दिया गया है, अब लोग आएंगे तस्लियत पेश करने के लिए, ताज़ियत पेश करने के लिए, तसल्ली देने के लिए, लेकिन अज़ादारो, न सैयद सज्जाद के पास कोई आया, न हुसैन की बेटी सकीना को किसी ने तस्लियत पेश की। अरे मैंने गलत कहा कि कोई नहीं आया, आए लोग जरूर आए, लेकिन एक हाथ
میں آگ ہے، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے، ارے آگ سے خیموں کو جلا رہے ہیں، نیزے سے تمام بیویوں کی چادریں چھین رہے ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جو آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا باقی ہے، ایک بیوی ہے جو اس خیمے کے اندر جاتی ہے اور گھبرا کے واپس آ جاتی ہے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی قیمتی شے ہے، میں سمجھ گیا کہ کوئی قیمتی شے ہے جو بیوی کی اس خیمے میں رہ گئی ہے۔ ہاں آزادارو جانتے ہیں حمید ابن مسلم کیا کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک مرتبہ یہ بیوی جو ہے یا علی ادرکنی کہہ کر خیمے کے اندر گئی، اور اس کے بعد جب واپس آئی تو اس کے پشت کے اوپر ایک بیمار تھا۔ عجب نہیں زینب نے مقتل کی طرف رخ کر کے کہا ہو اے بھیا حسین تم نے کہا تھا نا سید سجاد کا خیال رکھنا، آؤ دیکھو یہ دیکھو میں اکیلے تمہارے بیٹے سید سجاد کو جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکال رہی ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت العالى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ یا اللہ جو واسطہ محمد والے محمد کے پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجل و کامل مرحمت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی پروردگار انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔